جو ٹریٹی ہے کیا؟ ساری دنیا میں یہ چیز مانی جاتی ہے کہ جو ملک جہاں سے ریورس فلو کرتے ہیں اور وہ نیچے والے ممالک میں جاتے ہیں، جو اس کی فلو میں آتے ہیں، اس میں جو نیچے والے ممالک ہیں ان کے پاس حق حاصل ہے کہ اپنا پانی وہ حاصل کر سکیں بغیر کسی قسم کی رکاوٹ کے۔ اب ہوا کیا؟ 1948 میں ایک انٹر ڈومینین اکارڈ سائن ہوا اور ایک پروپوزل آئی کہ جو پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہے، یعنی بھارت سے، ہندوستان سے پاکستان میں فلو کر رہا ہے، اس کے پیسے دیے جائیں۔ تو یہ تو بالکل ہی ایک غلط سی بات تھی، اور یہ سارے سلسلے اس میں مخمسے میں ہی پڑے رہے۔ 1951 میں جب ضرورت محسوس کی گئی ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی کہ ہم اپنے اریگیشن سسٹم کو ٹھیک کریں تاکہ ہم وہ واپس اس میں آ سکیں جہاں پہ یہ خطہ جو ہے وہ بریڈ باسکٹ تھا، یعنی یہاں سے اناج جو ہے وہ بیرون ممالک ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ تو دونوں ممالک گئے ورلڈ بینک، تو ورلڈ بینک نے یہ کہا کہ آپ دونوں کے درمیان میں جو جھگڑے ہیں پانی کے اوپر، تقسیم کے اوپر، جب تک کہ وہ حل نہ کیے جائیں تب تک ہم آپ کی کوئی کسی قسم کی تکنیکی، مالی اور اسٹریٹجک امداد نہیں کر سکتے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ 1951 سے لے کر 1960 تک بے شمار اس کے اوپر کام ہوا، بہت سارا کام ہوا، جس میں ایکسپرٹس بیٹھے، دونوں ممالک کے لوگ بیٹھے، پراپر طریقے سے میجر کیا گیا، اور میجر کرنے کے بعد ایک امپیریکل ایویڈنس کے ذریعے دونوں ممالک کو الگ الگ سے اور اکٹھے بتایا گیا کہ کون سی چیز ان کے مفاد میں ہے اور کون سی چیز ان کے مفاد میں نہیں۔ اب یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ 6 دریاؤں کے بابت تھا، ایسٹرن ریورز اور ویسٹرن ریورز، اور طے یہ ہوا کہ ان کو برابر میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایویڈنس ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک جو ہے فائنڈنگ ہے۔ ریور راوی، بیاس اور ستلج یہ دے دیے جائیں ہندوستان، اور جب دے دیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سارا کنٹرول ہندوستان کے پاس ہوگا، اور انڈس، جہلم اور چناب یہ دے دیے جائیں پاکستان کو، جس میں بغیر کسی روک ٹوک کے یہ سارا پانی آپ کے استعمال میں آئے۔ دس واز اے ویری میں سمجھتا ہوں کہ فیئر، ایکویٹیبل، اور جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے اصولوں کے ساتھ منسلک اور ان کے اصولوں کے مطابق تھا۔ 1960 میں جواہر لال نہرو ہندوستان سے اور ایوب خان صاحب ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت، انہوں نے کراچی میں اس کے اوپر سگنیچر کی، اس پہ ورلڈ بینک کے بھی سگنیچرز ہیں۔ تو ورلڈ بینک جو ہے وہ نہ صرف اس کا جو گارنٹور ہے بلکہ سگنیٹری بھی ہے، اور طے یہ ہوا کہ دس ول کنٹینیو جب تک کہ فریقین آپس میں بیٹھ کے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہ کریں۔ سسپینشن کا تصور بھی نہیں ہے، اور ٹریٹیز کے سسپینشن نہیں ہوا کرتے، یا وہ ریووک ہوتی ہیں یا ماڈیفائی ہوتی ہیں۔ دیر از نو کانسیپٹ آف سسپینشن ان انٹرنیشنل لا۔ یہ سارا سلسلہ چلتا رہا باوجود اس بات کے کہ اس کے اندر ہم کئی جنگیں آپس میں لڑ چکے، چھوٹے چھوٹے کانفلکٹس بھی ہوئے، تو کہیں سسپینشن نہیں ہوئی، کہیں اس کے اندر کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوا، اور یہ ٹریٹی اس وقت دنیا کی ان ٹریٹیز میں سے ہے which have survived the test of time and circumstances۔ ابھی جو دھمکی دی جا رہی ہے اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے، وہ بالکل لغو ہے، وہ اس کا کوئی لیگل بیسس نہیں ہے، اس کا کوئی صرف اگر ہے تو وہ پولیٹیکل گیدڑ بھبکی ہے، نتھنگ مور دین دیٹ۔ اور بہانہ کیا بنایا گیا؟ بہانہ بنایا گیا ایک ایسے حملے کا
जिसका पाकिस्तान के साथ कोई किसी किस्म का भी जोड़ नहीं। अगर आप उसकी FIR पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि उस FIR में जो कुछ लिखा गया है वो करीने क़यास भी नहीं है। क्या कहते हैं कि जनाब मोतबर ज़राए से हमें पता चला है कि सरहद पार आकाओं के ईमा पर ख़ुदकार हथियारों के ज़रिए जो है वो टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। 10 मिनट में ये 10 मिनट्स में ये FIR दर्ज होती है। तो जितनी भी इस तरह की FIR हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है। ये सारी दुनिया में इसी तरह है कि जब भी इस तरह के कोई मामलात होते हैं वो झूठ पर मबनी हैं, वो खामखा किया गया है। क्यों ये किया गया? मैं समझता हूँ क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड बैंक ने एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तश्कील दिया हुआ है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको तो सबोटाज करने के लिए। और याद रखिए कि इसके अंदर नुकसान जो है वो हिंदुस्तान का होगा। क्यों? क्योंकि ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन है, और अगर कोई मुल्क ट्रीटी ऑब्लिगेशन से हट जाए तो कोई भी मुल्क, दूसरे ममालिक जो हैं वो उनके साथ कभी कोई ट्रीटी करने को तैयार नहीं होंगे। हिंदुस्तान बहुत सारे ममालिक के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किए हुए हो, बहुत सारे मामलात के अंदर वो सिविल एविएशन का हो या बाकी हो, कन्वेंशंस के ऊपर सिग्नेचर्स किए हुए हैं। जब वो यूनिलैटरली सस्पेंड कर देता है, यूनिलैटरली इस तरह के कदम ले लेता है, तो वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है टू सैंक्शंस। जो ममालिक ट्रीटीज़ की ख़िलाफ़ वर्जी करते रहे, कन्वेंशंस, उनके ख़िलाफ़ सैंक्शंस हुई, और इन सैंक्शंस में इकनॉमिक सैंक्शंस भी हैं, उसके अंदर कॉमर्स की सैंक्शंस भी हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो हमारा यही है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो तश्कील दिया जा चुका है उसके साथ हम एक और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर दरख्वास्त दें कि जनाब दिस इज़ व्हाट दे हैव डन, और वो उसको ओवरटर्न कर देंगे। मुझे यकीन है 5 जजेस हैं उसके अंदर, वो इसको ओवरटर्न ज़रूर करेंगे क्योंकि इस तरह का कोई प्रेसिडेंट नहीं है। मेरे जहन में जो चीज़ आती है वो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमारा हक है। इंडस वाटर ट्रीटी को ना सस्पेंड किया जा सकता है, इंडस वाटर ट्रीटी को ना अमेंड किया जा सकता है जब तक कि दोनों फरीकैन इसके ऊपर मुत्तफिक ना हो। हिंदुस्तान की हुकूमत अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए अपने लोगों के मफादात को कुर्बान करने से दरेग नहीं कर रही। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी भी वक्त है, होश के नाखुन लें। लीगल सैंक्शंस के अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी साख ऐसे मजरू होगी कि जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकेंगे। कोई मुल्क, कोई पार्टी, कोई इन्वेस्टर आपके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं होगा कि आप एक सॉलम ट्रीटी को अगर सस्पेंड कर देते हैं तो उनके साथ जो एग्रीमेंट्स होंगे उनकी क्या हैसियत होगी। अगर इसको परपेचुएट किया गया तो फिर पाकिस्तान के पास तमाम वो ऑप्शंस मौजूद हैं जो इस तरह के हालात में हो सकते हैं। और मुझे यकीन है कि हमारी हुकूमत, हमारे अफवाज, हमारे अवाम एक ही पेज पे होंगे, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड। एवरीबडी आई थिंक विल स्टैंड टुगेदर और बिफिटिंग जवाब देंगे हिंदुस्तान को। भारत ने पहलगाम हमले पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने का बहाना बनाया। अगर मुआहिदा मुअत्तल हुआ तो भारत पर आलमी पाबंदियां भी लग सकती हैं। अशतर साफ गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान का हक है, अभी भी वक्त है, भारत होश के नाखुन ले।